बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीसुल मुगीरह इब्न शुअबा रदियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु खरज लिहाजतिही फत्तबाहुल मुगीरा बिइदावतिन फ़ीहा मा फ़सब्ब अलैहि हिन फ़रग़ मिन हाजतिही फ़तवज़्ज़अ व मसह अलल ख़ुफ़ैन। व हदीसुल मुगीरह इब्न शुअबा क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़क़ाल या मुगीरा ख़ुज़िल इदावा फ़अख़ज़्तुहा फ़न्तलक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तवारा अन्नी फ़क़ज़ा हाजतहु व अलैहि जुब्बतुन शामिया फ़ज़हबा लियुख़रिज यदहु मिन कुम्मिहा फ़दाक़त फ़अख़रज यदहु मिन अस्फ़लिहा फ़सबब्तु अलैहि फ़तवज़्ज़अ वुज़ूअहु लिस्सलाति व मसह अला ख़ुफ़ैहि सुम्मा सल्ला। दा दो दरे हदीसुना पाती दी पदे बाब के और दा दरे वाला द सय्यदुना मुगीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु ताला अन्हु न नक़ल ली। सके इजमाल ले और सके तफसील ले और ताल्लुक़ दाए ख़बर सर दे कम चिपन मुंगवेली चिप मौज़ू बांधे मसकवल साबित ती द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दा हम वेल्यू चेशकाल सहाबो ता पदे वजह रागलो च सूरतुल माइदा कल नाज़िल शेओ न पे के दावदस फ़र्ज़ खुदलियो और पे के दखपो द विंजुल हुक्म करो और सहाबे किराम ख्याल लाओ च दखपो विंजुल गने पा हर सूरत फ़र्ज़ दी। तो सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्ला दाग़ रिवायत के दाऊ चेग़ फ़रमायल च मा द सूरह माइदा द नुज़ूल नरुस्तो ईमान रावड़ दे और दाग़े नरुस्तो मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदल दे च प मौज़ूए मसकड़े देना मालूम दाशवा च कुरान के ढेर ज़ोयन दासी दी चागा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तफसील न बग़ैर न हल की आगा तफसीलात द हुक्म वज़ाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दे तबीयीन वही लितुबय्यिन लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पारा ले गले शेर है च तबीयीन की दाए किताब चे खल्क़ तवाज़ह करे शेर है। तबीयीन मने वज़ाहत पदे खलक से जंगू न गई लेकिन जंग ज़रूरत निश्त रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह अस्ताज़ रहे रसूल अस्ताज़ी तो ईमान रल पदे अस्ताज़ी लाजिम दी पदे वजह द दीन पबाब के चिकम सीज़ मुंगता सही हदीस सरा रसेदल दे सही दे और आगे इत्तिबा लाजिम दा। तो मुगीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु अन्हु मने हदीस थोड़े मुख्तसर दे आगा वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखपल हाजत तपार बारोत फत्तबाहुल मुगीरा न मुगीरा और पसे रवान शो और जान सरे वागस्ता बिइदावतिन यौलोखे फ़ियामा उन चिपाए के उबवे दो बो यौलोखे वागस कले चा फारिग शे दखपल क़ज़ाए हाजत ना फ़सब्ब अलैहि नुद्दा आगत उबो वरवा चोले हिन फ़रग़ मिन हाजतिही का ज दखपल हाजत ना फारिग श फ़तवज़्ज़अ नौदसे को व मसहा अलल ख़ुफ़ैन और मसे कला पर मौज़ू बांधे देखे असल ख़बर आला रुस्तने दा चिप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मौज़ू बांधे मसा साबित दा रामसनून अमल ने पर मुंग तरीक़ा में खुद ले और दाम वेल्यू चियो सड़े मुकीम दे पकड़ी के दे अगर योशपा यो रोज़ मसा गोलिश और चियो सड़े मुसाफिर दे नागत द्रेश पे और दरे रोज़े मसा गोलिश बल हदीस तो मखनी हदीस न लग मुफसल ले आगा बाज़ वज़ाहतु न गई दाग सिजुनो कम च मखनी हदीस के इख्तिसार सर दी। सय्यदना मुगीरा बिन शुअबा फरमाई कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सला पे सफ़र के हम तो सफ़र लफ्ज़ी माना ख़कार कौली सुफूर बेपर्दगे तो वही जनाना चखपल मख डेर ख़कारा रा ख़कारे की तो सुफूर हुई ना गुनाह नाम शे दे सुफूर तो जनाना और बेपर्दे गर्जल आम शे ना गुनाह दे सफ़र ता सफ़र पदे वजह हुई च दे के द इंसान टोल कैफियतुन ख़कारिश सफ़र की मुशक्क़त हुई का ना
نو پته ولګېږي چې دا اخلاق څه دي، عادات یې څه دي، او دی د مونځ په کولو کې څنګه دی، سفر کې مونځ کوي که نه کوي. نور بې شمېره څیزونه دي چې پای کې هغې بنیاد په سفر باندې دی. پخوا خو داسې وه چې علم به هم تر هغې نه حاصله او تر کوم چې به سفر نه و کړی. یو سړی چې به کلي کې ناست و نو محدثین او هغه ته محدث نه وی، تر کومې چې هغه د علم دپاره بهر نه وتلی. په کلو کې علمونه نه وي. اوس د علم ذرایع خو ډېرې دي، موبایل دی، یو څه شی دی، بل څه شی دی، لیکن د استاذ نزدېکت نشته نو په دې وجه معلومات خو ډېري لیکن خلکو کې عمل نه وي. مجلس کې موجودګي ضروری ده. د مجلس ځان له خپل یو اثر وي. یو سړی چې هغې مجلس کې کینی، حدیث کې راځي، مخکې ویلي تاسو د علم مجالس چې وي نو د الله خاص ملائک راځي او دوی د پاسه خپلې وزرې اچوي او دغه ملائک د دوی د بخښنې دعاګانې کوي. دا د علم د مجلس سره پای کې د موجودګۍ برکت ده. د کتاب نه علم حاصلول، د موبایل نه حاصلول، د بل څه نه ټیک د هغه د علم ذرایع دي، خو په هغې کې هغه فایدې نشته دی کوم چې د استاد نه نیغ په نیغه په زده کولو کې دي. نو بهرکیف سفر پخوا چې یو سړي سفر نه و کړی او محدث بشه نو محدثین به وي دی څه شی دی، دی کتابي دی، یعنی حدیث یې د کتاب نه زده کړي دي، دی نه پوهېږي، استاذ نه ویل پکار دی. سفر به رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تجارت سفر و، کله به تنزه یو سفر و، کله به د جهاد دپاره یو سفر و، کله به د دین د رسولو دپاره یو سفر و. لکه طایف ته سفر کړی د څه دپاره و، د دین د رسولو. نو دا دغه شان یو سفر دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم سفري کړی دی. نو مغیره وی ما ته ویل چې یا مغیره خذ الدعوه، مغیره ځان سره دعوه راواله، لوښې راواله چې پې کې اوبه پرتې. فاخذتها نو ما لوښې واغست. فانطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ ډېر لرې لاړ، حتی توارى عني، تر دې چې زما نه پټ شو، سترګو نه پټ شو. پخوا به خلک صحراګانو ته تلل، اوس لس شل کاله مخکې به خلک ټول صحرا ته تلل، باړی ته به تلل، لیکن باړی دغه ختم شوي دي اوس. او که چېرته شته دی هم نو د امن و امان مسله ده. په دې وجې نه دانشمندي اوس دا نه ده چې سړی دی بار ځي، کور کې د ځان له انتظام وکړي. مدینه منوره کې هم دا رواج و چې زنانه او نارینه به ټول صحرا ته تلل د بار دپاره. دومره وه چې زنانه به لږ تیارېږي تلې د پردې په خاطر. هر ځای کې رزیل خلق موجود دي، هلته کې منافقین رزیلان موجود وو، هغوی به صحابیات تنګول بیا، په هغې تیاره کې به صحابیات تنګول. لکه اوس هم ډېر لچر کوچر خلک یې هغه زنانه تنګوي، خاص کر د سکول کالج یونیورسټۍ ماشومان چې ځي نو ډېر لفنګان ناست دي، څوک ورته شپیلي وایي، څوک یو څه کوي، څوک بل څه کوي. دا ډېر لوی رذالتونه دي او دا د منافقینو کار دی، مسلمان کار دا نه. مسلمان علم ته رکاوټ نه پیدا کوي، مسلمان د علم د خورولو کوشش کوي. اگه څه رکاوټ راځي او رکاوټ د منځه لرې کوي. زمونږه کامیابي په دې کې دا چې مونږ نوې نسل له علم ورکو. زمونږ د مشرانو د کمزورۍ اصل وجه دا ده چې دې کې علم نشته، نه د دین او نه د دنیا، یو شی پکې نشته. د زمیندارۍ علم دومره قابل نه دی. علم صنعت او حرفت ضروري علمونه دي چې موږ په خپلو خپو ولاړ یو. نو هغې علم ته بعضې اوباش، بعضې بدماشان زموږ بچي نه پرېږدي. دا ګناه دی. منافقینو خوږي دی، منافقینو به دا حرکتونه کول. سیدنا عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله، امهات المؤمنین که بهر نځي که نه نو ښه وایي، او که دی پرده کې تلل نو ښه وایي. هغې نه وروسته قرآن مجید آیتونه راغلل چې او مؤمنانو ښځو ته ووایه چې دی دی خپل ضرورتونه په کور کې پوره کوي، او که ضرورت پیښیږي بالفرض نو بیا د پرده کې ځي.
بیا یو داسې وخت راغی چې په کورونو کې بیت الخلاګانې جوړې شوې دغه زمانه کې نه وې خو دې ته بد کتل نه دي پکار خلک بعضې خلک دې ته سپک ګوري چې بس کور کې به سړی بار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړی دی تا ته څه تکلیف ده دې کې څه عیب خو نشته دې کې خو فایده ده بار امن و امان نشته دی د انسان جان حفاظت نشته دی د مال حفاظت یې نشته دی نو پکار دا چې د کور کې خپل بندوبستو کی ده او بیا د دې خیال ساتل پکاري زموږ خلک خیال نه ساتي یو کنده به وکړي هغې کې لګیا یي دې ته چې اوبه وغورځېږي بالفرض نو دا اوبه چېرته ځي دا زمونږ هغې اوبو ته راځي کومې چې مونږ څکو بیا او د هغې د وجې نه تور زړی او سپین زړی او زیر زړی دا ټول جوړ شي دې لپاره سم بندوبست کول پکار دي خرچه کول پکار دي بعضې خلک دا وي چې کور جوړ کړي نالی ته به نالی راځي کې به دا ټول سوزونه را روان وي او په سترګو ډېر بد لګي انسانیت خلک زده کړي تکلیف دیر کا دیر لپاره دوه درې کویانو که نا کم چې اصول دي چې هغې کویانو کې دا مستقل په دې کې د اوبو سسټم وي او چې دا کله آخري اوبه ځي چې دا بلکل سړی پېژني نه چې دا څه شي اوبه دي هغې نه بوی ځي او نه رنګ خرابي دا بنیادی خبره ده چې معاشره کې سړی پلیتی نه خوروي بارکیف صحابیات بتلل دا سیزونه جوړ شو کورونو کې په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا بار نه ته خو سفر کې خو کور نشي ګرځولی ځان سره زموږ د علاقو کې دا کمال دی د خلقو لوی لوی خلق ډېر تبلیغیان ډېر حاجیان ډېر علما ډېر فوجیان ډېر عوام ډېر خواص د هغې ټولو نالۍ چې کوي نه به نیر ته د ګټر نالۍ نیر ته راوښکلي یعنې مسلمان په دې لا نه دی پوهه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوبو د پلیتولو نه منع کړی ده دا ګناه دی تاسو په نیر لړ شي دې روان شئ ګلیاړې ته لړ شئ هغه سره ډېری پورې لړ شئ ډېر خلک چې هغې ټول عمر د الله په لار کې لګولی دی هغه ظالمان هم په دې نه پوهېږي چې دا موږ څه کوو دا ګناه دی اوبه پاکې ساتل د مسلمان کار دی بستره ګرځی نو دا یې خو دا مطلب نه دی که نه دا دغې خلقو کار ډېر زیات خراب کړی دی هغې روانې وکړي نو خلک وي دا په دین پوه دی حال دا په دین نه پوهه غریبانان اوبه صاف ستره ساتل دا ضروري ده دا مسلمان کار دی دا اودس اردام دپاره هم پکارېږي دا د ځناورو د څکلو دپاره هم پکارېږي نو تا چې دې ته د ګټر اوبه روښکلي دي دا څه چل کړی دا خو نه تهذیب دی نه ثقافت دی دا هېڅ شی نه دی دا ډېر لوی بېغیرتي ده انګریزان د دې خیال ساتي لیکن مسلمان سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دي چې مسلمان له جایز نه دي چې یتغوط فی الماء چې دې په اوبو کې واړه بول یا لوی بولو کې دا خو زموږ رسول ډېر مخکې منع کړی ده دا ډېر لوی لوی خلک دا حرکتونه کوي او ګناه کوي نو بار کې کله چې دا سوزونه نو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې بهر ته صحابیات به متلل پابندي ولګېده او خاص کر د ښځو په بار وتو باندې دې سلسله کې ډېره سخته پابندي ده لکه کمزوري بیچاره او بل چې دې کې اصول لایي چې سړی به لږ لرې ځي که نه لکه دې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لاړ حتی تواره عني چې زمانه پټ شو زمونږ خلک خو یو دوه قدم هاخوا شي نو کښېني که دا غلطه ده اوس که هوا خارجي شي نو بیا ورپورې خلک خاندي که نو لرې تلل پکار دي یا څادر مادر نشته د پردې انتظام نشته دی نو ټول به ښکارې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به ته نو ډېر لرې به ته او حدیث کې صحیح راځي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د بهر دپاره ته فراغت دپاره نو تباعد فی المذهب ډېر لرې به ته او کله به یې داسې وکړل چې یو غوړه کنده کې به لاندې کېناست یعنې بلکل ښکاره به نه ناستی پټ دي شي طریقه باندې وار کیف دې لاړ زما نظر نه پټ شو فقضا حاجته نو خپل حاجت یې پوره کو قضا حاجت یې وکړو وعلیه جبة شامیه هلته نه راغی شامي جبه یې اچولې وه جبه
زمونږ خلک ورته څه وایي چوغه جبه اچولې وه شام کې جوړه شوې وه شامي یخ عربو کې به کپړې نه جوړې دی مکه مکرمه کې مدینه منوره کې به کپړې نه جوړې دی خلک دې څیزونو نه واقف وو ځکه به هغې 2 څادرې اخیستې بس هغه استعمالولی د قمیص یا پرتوګ رواج په مکه مکرمه مدینه منوره کې نه و هغې به یو لنګ لاندې اچوي یو به یې پاسه اچولی بس دغه د هغې لباس و ټول دا به ټول د بار نه راتلل او په کې به خلقو ځان له کتل دا بعضې خلک شروع شي که نه اسلامي لباس داسې اسلامي لباس داسې اسلامي لباس خو 2 څادر دی اغونده بیا پرتوګ یا کمیس دی ته هم اسلامي لباس بیا نه شي ویلی په دغه لحاظ رسول الله وسلم پرتوګ نه دی اغوستی البته قمیص اغوستی رسول الله وسلم لباس کې چې کومه فایدې دي خلقو هغه پرېږدي دي لباس داسې پکار دی چې هغه مونږه یواري سواتکم وریشا چې ستاسو عورت پټ کړي د شرم ځای پټ کړي وریشن او دا ستاسو حسن هم پیدا کړي اوس زنانه چې کوم څیزه چې د هغې کې خو د هغې وجود ښکاري ټول دومره ټایټ او چست پاجامه اغوستي چې د هغې محاسن ښکاري په هغې کې نو دې خو پټوالی ونه کړو یو سوه پټه نه کړه بلکې د هغې هغه ښکلا یې نوره ښکاره کړه دغه ځان له یو شیطاني دی جوړه شوې د خلکو کې لباس د زنانه کلاو پکار دی ډیلا ډالا پکار دی چې هغه د هغې محاسن د هغې نسواني حسن نه ښکاره کړي دا ضروري ده او څه جینز اچوي زنانه چست څیزونه اچوي د هغې ټول وجود د هغې حسن په هغې کې ښکاره شي دا ګناه دی ډیلا ډالا لباس پکار دی اسلامي لباس دی ته وایي دغه چې ځان پټ کړه بس څیز باندې چې هغه ستا عورت پټ کړي او ستا لپاره حسن پیدا کړي او د موسم مقابله کوي ریش وزرو ته وایي د مرغۍ د وزرو 2 فایدې یو فایده دا چې هغه د موسم مقابله کوي او دویم دا چې حسن هم پیدا کوي قرآن وی لباس مونږ درلېږلی دی د لباس 2 فایدې دي یو دا چې دا به ستاسو سوءه پټوي شرمګاه به پټوي او دا ستاسو ریش دی ستاسو وزرې دي وزرې دا مطلب چې دې زمانه کې خلک دې روزو کې خلک ګرم لباس اچوي خو داسې ګرم نه چې هغه رنګ یې خرابي یا شکل بربادي یا ته بوځي نه چې حسن پکې وي دا 2 فایدې دي پکې اسلام کې بس دغه لباس دی چې کم لباس دغه 2 څیزونه پیدا کړي دا اسلامي لباس دی چې کم دانه پیدا کړي هغه اسلامي لباس نه دی وعلیه جبة شامی یا غبان شامی جبه وخ فذهبا لیخرج یده من کمها او داسې یې کو نو د هغې نه خپل لاس وښکه لکه دا کوټ ما اچولی دی د دې نه لاس نه وځي البته داسې وتی هي چې دا کوټ ډیله کم او لاس ته لاندې غاړه راوباسم دا بره نه خېږي دا رستوڼی بره نه خېږي دا تنګي نو رسول الله صاحب چې کومه جبه اچولې وه نو هغه هم دغه شانتې ده هغه شروع شو چې لاس د هغې نه راوباسي من کمها کم د هغې د لستوڼي نه فضاقت دا تنګه وه لستوڼی ته نه راوت فاخرج یده من اسفلها نو رسول الله صلی الله خپل لاس د هغې د لاندې نه راوښکه یعنی دا مخې غاړې ونیوله لاس یې د لاندې راښکه نو بیا یې ووینځه فسببت علیه نو ما هغه ته اوبه واچولې صحابه کرام با رسول الله وسلم ته اوبه اچولې ای به کولې دی که صاحب نشته دی شرعن که شرانو لا د تربیت ورکولو دا یو طریقه ده چې هغې د مشرانو خدمت کوي په اوبو مبو کې سپلو سمولو کې دا تربیت ختم شوی دی اوس په دې وجه هېڅ کشر ته د خپل مشر پته نه لګي چې زه د څنګه احترام وکړم قصه یې د خلکو لیکلې ده چې هارون چې کوم دی هغه خپل زامن یو امام سره کینولي امام احمد سره سبق وی هغې یو ځل امام احمد هغه اودس کی او د هارون یو زوی هغه ته اوبه اچوي
د پاسه په هارون راغی نو ورته یې دا څه کېدو امام احمد ویلې دغه وی چې شاید دی په دې خفه شو چې د زوی ما توبه چي او ورته یې پکار دا و چې هارون ترې ویلې وی چې اوبه یې چولې او مامون ترې ویلې وی چې په دې لاس وهلې دی خورولې ستاسو د استاد هم دومره قدر و قیمت دی تاسو سره نن زمانه کې د استاد قیمت دغه دی زمونږ خلک خو استاد باندې خامخا بدګماني کوي دا ولې کوي دا خپله دغه شان خلک سړی وپېژني نو بیا بدګماني وکړي دا د بدګمانو وجه دا را چې زمونږ ټوله معاشره د ګندونو کې په خپله پرته ده سړی په خپله څنګه وي داسې ګمان په بل کوي من را فی نفسي قد را فی غیري بچی ته چې څه حاصلېږي هغه د استاد د خدمت نه حاصلېږي کم خلک چې هغوی د استادانو خدمت صحیح معنو کې کړی نن هغه کم ځای کې دي تر هغې تصور نشي کولی او چا چې نه دی کړی ګرځي دی هغوی د ډېر فهم د ډېر سمج د هر څه باوجود د هغې لاس کې هېڅ نشته د استاد احترام لازم دی ټیک ده چې څنګه هره معاشره کې ښه خلک او خراب خلک وي په دې خلقو کې هم ښه خلک هم وي او خراب هم وي چې کوم سړی خراب ثابت شي هغه د استادۍ لایق نه دی لرې که بس خدا خو نه دی مطلب چې سړی دی هر استاد پسې خبرې شروع کړي امام ابو حنیفه هم استاد وګر قاضي ابو یوسف د هغه شاګرد دی لیکن ډېر غریب و قاضي ابو یوسف امام ابو حنیفه مالدار و قاضي ابو یوسف وی ما سبق لرالم نو پلار به راپسې راغی د غوږه به یې ونیولې پاسه دی خو مالدار دی ته چې دروازې مزدوري ونه کې موږ به څه خورو او قاضي ابو یوسف ډېر تکړه و یو څو ورځې چې دا کار شو نو امام ابو حنیفه رحمه الله تپوس وکړه دا ولې دی دا چل کوي هغه ویلی چې بس چې زه مزدوري ونه کوم نو بیا صحیح نه پلار مې کمزور دی ستا څومره پیسې لګي دومره امام ابو حنیفه ولګېده او هغه یې د هفتې پیسې ورکړې استاد شاګرد له پیسې ورکړې په دې زمانه کې استاد شاګرد له پیسې ورکړي نو پلار یې څه وایي فرق د خلکو کې د خلکو اعمال برباد شوي د خلکو ذهن برباد شوی دغه استادانو ورته یې ویل دا پیسې د پلار له ورکړه چې دا ختم شي بیا به نورې واخلې بیا به د میاشتې میاشتې پیسې ورکولې پیسې چې ډېرې ډېرې میلاو شي نو هغه ورته ویل چې ابو حنیفه دا موږ تاله څنګه درکړو تا موږ له ډېر شي پیسې راکړه او زما دا زوی یې به څه کوي بیا هغه ورته ویل یو داسې وخت به راشي که نه چې دی به د بادامو حلواګانې خوري تا ته څه پته ده چې په دیني علم کې څه دي هغه وی ده ته ګوره د خولې ته ګوره ابو یوسف سبق وی تر دې پورې چې هغه د هارون دی او د مامون دی قاضي شو چیف جسټس شو قاضي شو نو یو امیر دی یو ځل تپوس وکړه چې دا حلوا مزېداري که دا حلوا مزېداري هغه ورته وایي چې یو مدعي دی یو مدعا علیه دی که نه یعنی یو مدعي دی په یو دعوه کړې شوې ده تر کومې چې دواړه حاضر شوي نه وي نو زه څه فیصله وکړم مطلب چې دواړه راوړه به یې ګورو نه چې دواړه راوړه یو کاشو به یوې نه وخوړه یو ساعت به ناستو بیا بیا به د بلې نه وخوړه نو ویم ژړل او ویم خاندل او وجه دا وویله چې امام ابو حنیفه رحمه الله زما پلار ته ویلو چې ستا دا زوی به فالوزج خوري د پستې او د بادام حلوا به خوري دا د دین کمالات دی او خندا په دې ورځ یو ګپ غونډه جوړ شو چې دا یو شی مې وخوړ نو دی به د خپل مټاس او د خوږوالي ثبوت ورکوه او دی بل بچې مې وخوړ نو دی به وایي زه د نه زیاته خوږ یم په دې کې فیصله ممکن نه ده لہذا دعوه چې کوم د خارج دا لوی لوی خلق د امام ابو حنیفه رحمه الله که خپل شاګرد قاضي ابو یوسف له پیسې نه ورکولې ناسه وخت نه شي ویلی خبرې دا مطلب دی کیسه هم دې لپاره وکړه دغه استادانو زمونږ زمانه کې خامخا د استاد هیڅ قدر و قیمت نشته
او ځکه زموږ معاشره ختمه ده. زموږ معاشره څوک چلی؟ استاد چلی. ستا ډرایور، ستا کلینډر، ستا ډاکټر، ستا انجینیر، دا کم دی نه وځي؟ دا کور نه زده کوي، دا استادان ته جوړوي. زموږ عالمان کم ځای نه جوړېږي. نو د استاد څه حیثیت دی؟ خلک پې سترګې روباسي، امام باندې به سترګې روښکلي. ولې ده ساتلی دی که 10 روپۍ ورله میاشتې ورکړي. دا نهایت غټه بدتمیزي ده. امام یا استاد دا د لوړې درجې خلک دی. د استاد که خدمت داسې وشي دی که صاحب نشته دی. خلکو له پکار دي چې هغه خپل ذهن سم کړي. ذهن یې ګنده دی، خپله بد عمله دي، نو هر چاته نسبت د بد عمله کوي. داسې نه ده خبره. ټیک ده، روان خلک وایي پکې، هغه د سړی معلوم کې لرې دي کړي. هغې کې استحقاق د استادۍ نشته دی. دې ځای نه محدثین دا استدلال کوي چې د استادانو شاګردان که د استاد څخه خدمت وکړي دی کې سیران صاحب نشته. بعضې خلک بد ګڼي. ټول عمر سار نه تر ماښامه ورته موږ لګیا یو، که موږ ورته معمولي غوندې کار ووایو، هغه ځان هم دی د جومات یې متندی به یې ګونجې کړي. لکه دا موږ ټول عمر ستاسو خدمت ونه کړو. نو زموږ څه کار راغی د لاسو او د خپو، نو پای کې څه انکار ده، داسې څه ناشد نه ده پای کې، څه خبر خاص کار ده پای کې چې دا ګران کار وشو. دا سيزونه خلقو ته دین منځ کول، مخکې اذان کول، درس و تدریس، دا ورته ګپ ښکاري. بلکې دا د عالم فریضه ده، د عوامو هېڅ فریضه نشته. د دې عالم نه خوراک کوي، نه څښاک کوي، نه ډوډۍ خوري، نه چای څښي، نه د هغه بچي شته دی. هغه ته ضرورت نشته دی. دا ذهنیت خپل بدل کړئ. علما هغې له خپله صحیح مرتبه ورکړئ، خپل مقام ورکړئ. فاخرج يده من اسفلها، ناغ خپل لاس د لاندې نه روښ کو. فسببت عليه، نو ما په هغې باندې اوبه واچولې. فتوضا وضوءه، ناغ خپل اودس وکړو للصلات، د مانځه دپاره. دا و تر دې پورې ټوله خبره وشوه. زمونږ باب سره متعلق آخري جمله ده، ومسح على خفيه، او په خپلو موضوع باندې مسح وکړه. ثم صلى، نبی منځ وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت سره هر اودس پسې 2 رکعاته مونځ کول. هر اودس پسې 2 رکعاته مونځ کول دا سنت طریقه ده. دې ته تحیت الوضو وایي. دا ځان له خوی پیدا کړي، مزاج پیدا کړي ځان له، چې اودس مې وکړو 2 رکعاته کول پکار دي. اقول قولي هذا استغفر الله.